السلام علیکم. کہانی کا 5واں حصہ اسٹارٹ کرتا ہوں اس غزل کے ساتھ کہ آپ کو پسند آئے. کہتے ہیں کہ محبت آسان ہے کہنا، محبت تم سے کرتے ہیں. بہت آسان ہے کہنا محبت تم سے کرتے ہیں، مگر مطلب محبت کا سمجھ لینا نہیں آسان. محبت پا کے کھو دینا، محبت کھو کے پا لینا، یہ ان لوگوں کے قصے ہیں جو محبت کے ہیں مجرم، جو مل جانے پہ ہنستے ہیں بچھڑ جانے پہ روتے ہیں. محبت کرنے والے تو بہت خاموش ہوتے ہیں، جو غربت میں بھی جیتے ہیں، جو فرقت میں بھی جیتے ہیں. نہ وہ فریاد کرتے ہیں، نہ وہ اشکوں کو پیتے ہیں. بہت آسان ہے کہنا محبت تم سے کرتے ہیں، بہت آسان ہے کہنا محبت تم سے کرتے ہیں. محبت دراصل ہر لفظ پر اظہار نہیں کی جا سکتی. محبت تم سے ہے، یہ محبت تم سے کرتے ہیں کہنے سے محبت نہیں ہو جاتے. بہرحال کہانی کو کہانی تک ہی رکھتے ہیں. اپنا رخ کو ذرا سا موڑتا ہوں اور کہانی کا 5واں پارٹ خدا و محبت کہانی کا نام. تھوڑا سا پچھلا پڑھتا ہوں، اسے کہانی کا جو توازن وہ برقرار رہے اور سلسلہ اپنے آپ جڑ جائے. یہ اب کیا کہتی ہے کہانی، اسی امید کے ساتھ کہ پچھلے قصوں کی طرح، پچھلے پارٹس کی طرح سے یہ پارٹ بھی آپ کو اس کہانی کا پسند آئے. چلو اسٹارٹ کرتا ہوں سننا. ایک اسپینش لڑکی گٹار پر کوئی دھن بجا رہی تھی. اس کے سامنے اسے گٹار کا بڑا سا ایک کالا کیس کھلا رکھا تھا، جس میں آتے جاتے لوگ چند لمحے گٹار کی دل کو چھونے والی دھن سننے کے بعد چند سکے ڈال کر آگے بڑھ جاتے. مانگنے کا کس قدر آبرو مندانہ طریقہ ہے کہ کچھ لوگ مانگتے بھی یوں ہیں کہ دینے والا کوئی ان کا حق لگتا ہے، اور کچھ لوگ اپنا حق بھی کچھ ایسے انداز میں وصول کرتے ہیں کہ دینے والا بھیک کی طرح دے. لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا. وہ اس وقت گٹار پر ایک مشہور ہسپانوی اور رومانوی سی دھن بجا رہی تھی، جس کے بول کچھ یوں تھے کہ میرے محبوب ایک تمہارے جانے کے بعد ہر منظر اداس ہے، ہر شہر ویران ہے. میرے محبوب ایک تمہارے جانے کے بعد. میں نے حیرت سے اس گٹار بجانے والی لڑکی کو دیکھا. اسے میرے دل کا حال کا کیسے پتا چل گیا؟ شاید محبت کھو دینے کا تجربہ سے گزرنے والے سبھی چہروں کی تحریر ایک ہی سی ہوتی ہے. میرے ہاتھ جیب میں گیا اور واپسی پر جتنے بھی سکے اس ہاتھ میں آئے نا، وہ سبھی میرے لڑکی کے گٹار میں ڈال دیے، اس گٹار کے باکس میں ڈال دیے. سب وے پہ زیادہ بھیڑ نہیں تھی. زمین دو ریلوے اسٹیشن مختلف روشنیوں سے جگمگا رہے تھے. ادار کا ڈکا لوگ ٹرین کے انتظار میں کھڑے تھے. بھیڑ نہ ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت دن کے 11:30 بجے تھے اور یہ وقت دفتری اوقات کارکانہ نہ تھا.
ट्रेन अपने मुकर्रर वक्त पर एक मखसूस से गर्ज के साथ सबवे में दाखिल हुई। खुदकार दरवाज़ा खुले गए और सब मुसाफिर इसमें दाखिल हो गए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंसान ने इंसान की आसानी के लिए कैसी कैसी इजादात की हैं। हमारी ज़िंदगी की शायद 99% सुख दूसरों को तैयार करना, ऐसी हज़ारों चीज़ों के मरहून मिन्नतें होते हैं। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक सभी कुछ जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आता है वो सभी कोई और हमारे लिए बनाता है। हम सिर्फ चंद सिक्के खर्च करके इन इजादात के आरामदायक सुकून के हकदार बन जाते हैं। शायद इस बात ने इस सुकून को हुसूल को इस कदर बामुश्किल बना रखा है। लेकिन सुकून का हुसूल सिर्फ इन सुकून से ही तो मशरूत नहीं होता। दिल का सुकून कायनात की एक अनमोल कैफियत है और इस बात का सही अंदाज से वही लगा सकता है जिसके दिल में अपने दिल का सुकून लुट चुका हो। हम इंसान भी कितने नादान होते हैं ना। जब तक दिल करार अपने काबू में होता है हम इसे बाजारों में लुटा जाने के लिए फिरते हैं। हर तरफ उठती निगाह का बस एक ही हासिल, एक ही मंजिल होती है, कोई दिलबर, कोई महबूब। और जब वही दिलबर हमसे हमारा चैन सुकून ले उड़ता है तो फिर हम इसी की दुहाई देते फिरते हैं। इन्हीं उल्टी सीधे ख्यालात के पोर्च में मुझे पता नहीं चला कि कब ट्यूब ट्रेन मेरे मतलूब सबवे स्टेशन में दाखिल हुई और कब रुकी। ये तो अच्छा था कि आखिर चंद लम्हों में सामने जगमगाते हुए न्यून साइन पर मेरी नज़र पड़ गई, जिस पर 17 डाउनिंग स्ट्रीट का हिस्सा जगमगा रहा था। मुझे जैसे होश सा आ गया और मैं ट्रेन के दरवाजे बंद होने से कबल ही नीचे उतर आया। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की सड़क तक पहुँचा। अब यहाँ से 9 नंबर की लंदन की मशहूर मखसूस सुर्ख डबल डेकर बसों में से एक बस मुझे सीधा यूनिवर्सिटी की गेट तक पहुँचा सकती थी। लेकिन लंदन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं इसे 2 साल पहले छोड़ कर गया था। इस बस स्टॉप के बिल्कुल सामने बूढ़ा बरगद का दरख्त अब भी वैसे ही खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे मुझे फिर से खुश आमदीद कह रहा। अंग्रेज़ ऐसी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। सिर्फ इस दरख्त को बचाने के लिए इन्होंने चंद साल पहले अपने मास्टर प्लान के नक्शे में यहाँ से गुजरती सड़क का रुख मोड़ दिया था, क्योंकि अगर सड़क लंदन मास्टर प्लान के तहत बनती तो इस तरह दरख्त का काटना लाजिम था। लेकिन इंग्लिश एक रिवायत परस्त और माजी परस्त लोग कौम है। वो अपनी यादों को, अपनी तारीख़ को इतनी आसानी से मिटाते नहीं हैं, बल्कि उसे बचाने के लिए जान लड़ा देते हैं। शायद इसीलिए कौम ने बरसों से इस दुनिया पर राज किया है। सच है, कौमें यूं ही नहीं बन जाती, इसके पीछे सदियों की तरबियत और हवादिस का अमल दाखिल होता है। कुछ ही लम्हे मेरी मतलूबा सुर्ख डबल डेकर बस धीमी सी रफ्तार से चलती हुई बस स्टॉप पर आ खड़ी हुई और मैं बस में सवार हो गया। यूनिवर्सिटी के रास्ते में मेरा पुराना दोस्त, मेरा हमराज और मेरा मेहरबान दरियाए रिवर थॉमस पड़ता है। मेरे लड़कपन की शामें और जवानी की कई रातें इस दरिया के किनारे लगे हुए खूबसूरत लकड़ी की बेंचों पर गुजरी थीं। वो पल जिन्हें अब मैं याद कर रहा था तो सब एक ख्वाब सा महसूस हो रहा था। वो दोस्तों के साथ वो नए फ्लर्ट, वो कच्ची मोहब्बतें, टीम्स की पार्टी मुझे देख कर मस्ती में हलकोरे ले रहा था, जैसे वो मेरी लंदन आमद से बहुत खुश हो बस दरिया के साथ बनी हुई चौड़ी सड़क पर बढ़ रही थी और दरिया हमारे साथ साथ भाग रहा था। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी पुराने मोहल्ले में जब कोई चमचमाती कारियाँ बड़ी गाड़ी दाखिल होती है तो मोहल्ले के बच्चे इस गाड़ी के साथ साथ भागते हैं। हमारे आसपास के मौसम, दरख्त, इमारतें और इसमें जैसे दरिया हमें किस किस रूप में देख चुके होते हैं, हंसते हुए, कभी रोते हुए,
کبھی خوشی کبھی غم میں. غرض ہماری زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہمارے ارد گرد بستے اس ماحول سے پوشیدہ ہوتا ہے؟ شاید اسی لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اب بھی ہمارے ساتھ ہی خوش ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی روتے ہیں. شاید ہر موسم اندر کی موسم سے جڑا ہوتا ہے. بس یونیورسٹی کے دروازے پر آ کر رک گئی. میرا اسٹاپ آ گیا تھا. میں یونیورسٹی کے عظیم العالی شان گیٹ کے اندر اینٹوں کی سڑک پر آ گیا. یہ بہت بڑی گھاس کے دالانوں پر مشتمل ایک ایسی عمارت تھی جس کے اندر سے دریائے ٹیمز کی ایک چھوٹی سی شاخ گھاس کے عظیم میدانوں کے سیراب کرتی ہوئی گزر رہی تھی. دور دور تک بہت بڑے بڑے اور اونچے درخت ایسے تعداد تھے جو اس وقت رات کی برف باری کی وجہ سے دور سے سفید لباسوں میں ملوث بوڑھے بزرگوں کی طرح نظر آ رہے تھے. دریا کے پانی کے اوپر شفاف برف کی ایک سہل نما تہ بچھی ہوئی تھی جس کے نیچے دریا کا پانی بہتا صاف دکھائی دے رہا تھا. یونیورسٹی کی مرکزی عمارت سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھی اور برف کے اس ماحول میں اس کے اونچے لمبے ستون اور باقی عمارتوں میں برف بھی سے بنائی دکھائی دے رہے تھے. میں ڈپارٹمنٹ سے فارم لے کر میں نے بھروا تھے اور میں پھر کلاسز 2 دن کے بعد سے یونیورسٹی کی وائس چانسلر میں بھی میں ان سے ملنا چاہتا تھا. لیکن پتہ چلا کہ وہ صبح 11 بجے کے کلاس کے بعد شہر میں ہونے والی کسی تعلیمی تقریب میں چلے گئے ہیں جس میں وہ بطور مہمان خصوصی مدعو تھے. میرے اب یونیورسٹی میں مزید ٹکنے کا کوئی جواز نہیں تھا. لہٰذا میں نے راستے سے واپسی کے بس کے لیے سب وے تک پہنچ گیا. دوپہر کے 2:30 بج چکے تھے اور یہ کسی نے سچ ہی کہا ہے انسان بہترین معاشرتی جانور ہے. گھر واپس پہنچنے تک شام ہو چکی تھی. سورج ڈھل رہا تھا. گلی کے پچھواڑے وہی کل والے شرارتی بچے پھر سے جمع تھے اور اپنے کل کے بنائے ہوئے برف کے پتلے کی باقیات سنبھال کی کوشش میں مصروف تھے. سردیوں کی شام کی دھوپ پلک جھپکنے میں ہی کسی ستم کر محبوب کی طرح آنکھیں پھیر لیتی ہیں. ہوا میں خنکی کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی. لوگوں نے اپنے اور کوٹس کالر پر چڑھا لیے تھے اور سانس لیتے اور بات کرتے وقت ان کے ہونٹوں سے بھاپ نکلتی دکھائی دیتی تھی. گٹار بجانے والی لڑکی نے اپنا گٹار اپنے باکس میں رکھ دیا تھا اور اب وہ روانگی کے لیے تیار تھی. مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مانوسیت کی ایک چمک لہرائی. وہ ہلکی سی مسکرائی اور مجھے سر کے اشارے سے اسے سلام کرتا آگے بڑھ گیا. رات کامران بھی جلدی واپس آ گیا تھا اور ہم نے سڑک کے کنارے دوسرے بلاک کے ایک چھوٹے مگر پرسکون سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا. کھانے کا پروگرام بنا لیا اور اب ہم اسی ریسٹورنٹ کے ایک گوشے میں اپنی ٹیبل کے گرد بیٹھے سوپ کی چسکیاں لے رہے تھے. کامران نے اسے پاس بیٹھی لڑکیوں اور خواتین کو بغور جائزہ لینے کے بعد اپنی حتمی رائے صادر کر دی تھی کہ اپنی ذرّی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ بولا مرد عورتوں سے اس امید پر شادی کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گی جیسے وہ شادی کے وقت ہوتی ہیں اور عورتیں مردوں سے اس امید پر شادی کرتی ہیں کہ شاید وہ شادی کے بعد بدل جائیں گے لیکن افسوس بعد میں دونوں کو ہی مایوسی ہوتی ہے. میں نے غور سے اسے دیکھا. شاید اسی لیے تم نے اب تک شادی نہیں کی. کامران مسکرایا. خیر میری بات چھوڑو تم اپنی بتاؤ. آج یونیورسٹی میں دن کیسا گزرا؟ میں نے نمکین میز سے ہونٹ سے خشک کے ٹیشو پیپر سے. کچھ خاص نہیں, بس فارم ہی بھر سکا. ہیڈ آف دی اپارٹمنٹ ملاقات نہیں ہو سکی, وہ موجود نہیں تھے. کامران بولا تم مسٹر آزائی کی بات کر رہے ہو؟ آج کل اخبارات میں اس کا بڑا تذکرہ رہتا ہے. مجھے تو
बात पर हैरत है कि इसे जीने जैसे गंज यहूदी ने एक पाकिस्तान मुसलमान को अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे दे दिया। ज़रा सा बच कर ही रहना। मुझे कामरान की बात सुनकर हंसी आ गई। क्यों, क्या वो आदमखोर है जो मुझे खा जाएगा? कामरान संजीदा था। तुम इन यहूदियों की तबीयत से वाकिफ़ नहीं हो शायद। ये कभी भी दिल से मुसलमान को खैर ख्वाह नहीं करते, और इसके अंदाज हम जैसे दियार गैर में भटके हुए मुसलमान ही ठीक लगा सकते हैं, जिन्हें हर बिज़नेस के मामले में इन यहूदियों की नफ़रत और मुकाबले का सामना करना पड़ता है। और सच तो ये है कि फ़िलहाल इन यहूदियों ने हमें बिज़नेस के मामले में मुकम्मल मात दे रखी है। मैंने सवाल किया तुम्हें, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ की दूसरी बिज़नेस कम्युनिटी ने कभी इन वजूहात पर गौर किया है जो इन यहूदियों की तिजारती कामयाबियों का राज है? कामरान ने गहरी सांस ली। बात बिल्कुल साफ है। यहूदी कभी तलख कलामी से काम नहीं लेता, और बिजनेस का पहला उसूल है खुश अखलाकी। सख्त से सख्त हालात में भी इसके होंठों से चिपकी मखसूस मुस्कुराहट कभी इसका साथ नहीं छोड़ती। दूसरी अहम वजह है कि एक यहूदी का दूसरे यहूदी ताजिर का ख्याल रखना चाहिए। वो यहूदी ताजिर आपस में बदतरीन और जानी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर इनका क्लाइंट कोई ऐसी चीज़ का तलब करता है जो पहले यहूदी की दुकानदार पर मुयस्सर ना हो, तब भी वो खुद पैदल चलकर उस खरीदार को उस जानी दुश्मन यहूदी के पास ले जाता है जहाँ इसे वो ज़रूरत की चीज़ मिल सकती है। यहूदी कभी किसी गैर यहूदी को मुतारफ़ नहीं करवाता। यही इस यहूदी तिजारत के दुपटने का राज है। मैं कामरान के ख्यालात से किसी हद तक मुतफ़िक भी था, लेकिन मेरे ख्याल में इसने यहूदी ताजिरों की सबसे बड़ी मासूमियत का तस्करा अब तक नहीं किया था। तुम सबसे अहम खुसूसियात का तस्करा करना भूल गए। वो बेईमान ही ठीक। ताजिर इतने खुश इखलाक और ठंडे मिजाज के नहीं होते। ये भी दुरुस्त है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने भी कभी बाहर नहीं आते। हमारा उसूल का अपना फ़ायदा हो ना हो, लेकिन दूसरे का नुकसान ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इन सब से ज़्यादा बड़ी वजह है बेईमानी, और यहूदी तिजारत में बेईमानी नहीं होता। मेरे ख्याल में इनकी कामयाबियों का असल राज यही है। हम दोनों खाना खा चुके थे और अब रिश्तेदारों की चहल पहल बढ़ती जा रही थी। क्या वजह क्रिसमस की नुमाइश, दरख्त मखसूस जलते बुझते के कहां से सजे झिलमारा रहे थे। लोग सर्दी से बेनियाज होकर खुद को गर्म कपड़ों से ढके हुए आसपास की जगमग करती दुकानों से खरीदारी कर और लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। शायद दुनिया का हर त्यौहार एक सा ही होता है। सभी त्योहारों का ताल्लुक दिल की खुशी से होता है, और सभी त्योहारों का असल शौकीन बच्चे होते हैं। शायद इसीलिए इस वक्त भी लंदन की इस बार रौनक बाजार में ज़्यादा तादाद बच्चों की ही थी। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ईद की रात चांद रात से कई रात कबल हमारी नींदें जैसे उड़ ही जाती थी, और ईद की रात तो आंखों में सुबह हो जाती। ईद मिलने की खुशी और फिर उससे भी ज़्यादा इस ईदी को खर्च करने की खुशी। लेकिन ईद का पूरा दिन हाथ से यूं निकल जाया करता था जैसे बंद मुट्ठी से रेत। शायद चीज़ों या त्योहारों की खुशी का ताल्लुक इनकी कामयाबी और थोड़े होने से भी वाबस्ता होता है। आसपास फिरते लोगों के चेहरे कुछ टपक रही थी। ये चेहरे भी कैसा आईना होते हैं ना। घर पहुंचते ही कामरान बिस्तर में घुस गया, क्योंकि इसे अगली सुबह जल्दी निकलना था। आज इसने ईमान के मौजू पर कोई बात नहीं की थी। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के आदतों से खूब वाकिफ़ थे। वो जानता था कि मैं जब संभल जाऊंगा तो खुद ही उसे सब बता दूंगा। इससे पहले मुझसे कुछ पूछना फजूल है। मैंने लाइट बंद करने से पहले बिस्तर के साइड टेबल पर रखे रिसालों के वर्क करवानी के नाम कोशिश की, लेकिन फिर आखिरकार बुझा दी। लेकिन कमरा अंधेरा होते ही दिमाग की दरीचे रोशन हो। कहते बुरी हो या भली, दोनों सूरतों में याद माजी अज़ाब ही होते हैं।
बाकी कहानी का सिलसिला कहानी का इंशाल्लाह आगे का हिस्सा बिल्कुल इसी तरीके से 5वें हिस्से को यहाँ पर अख्तिताम पजीर करते हैं। 6ठा हिस्सा बहुत जल्द इंशाल्लाह शुना आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं जानता हूँ जब किसी तसलसल के पीछे हम पड़ जाएं, जब किसी चीज़ को सुनने की हाथ में हो या वो काम करने के लिए हो, उसकी जस्तजू हमें बहुत बेचैन और बेकरार करती है। और इस बेकरारी की वजह हम समझते हैं और बहुत जल्द हमारा वादा है, कोशिश करते हैं कि जल्द इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। 6ठा पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।